Okay. Hold on. Pura Stream will be starting soon. Just a minute. Sure. This is where the problem is. এবার বুঝলাম। একবার সেট করার পর এটাকে নড়ানো যাবে না, এটাই হচ্ছে ব্যাপার, বুঝলি তো? হ্যাঁ, এটা দিয়ে দে। তুই ওদিকটা ধরো। নিয়ে নিস। আচ্ছা, তাহলে ডুইং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স, রাইট? সরি, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স বলি, ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি। This should be like this. This is the space available to me. So electrostatics is what we are doing. Electrochemistry. Oh, electrochemistry, sorry. Electrochemistry is what we are doing. Now, see, we have learned about molar conductivity. We have learned about specific conductivity. What was the notation of specific conductivity? In some book it was kappa. In some book it was capital K. We have learned a lot of formulas. We have learned numericals. A lot of things were there. Basically, you just remember now, when we move forward, those things are one part of the syllabus. Formula of this. Okay. Then numericals based on this. Then how to measure it. All these things we have completed. Right or wrong? How to measure it. How to measure the kappa. There is also equivalent conductivity. Okay, all these things. Okay, what is the relation of molar conductivity and specific conductivity? These all things you know from the previous videos we have done. So I will not repeat that thing here, because only the thing that I need to know is here for our today's study is what is lambda m and what is kappa. Okay, that we know. Surely definition. This is the conductivity showed by 1 mole of the substance. Okay, and some standard things were there. 1 centimeter cube of the solution should be there, this, that. And this is the molar distance, the thing was there, electrode area was there. But I know that 1 mole of the substance, here 1 equivalent weight of the substance. Measuring 1 equivalent conductivity is better than molar conductivity. Why? Because in molar conductivity, suppose you want to compare these all things I told you of molar conductivity of CaCl2 and NaCl, but the number of ions released will not be same when you do for molar conductivity, because 1 mole of CaCl2 will give 2 moles of Cl minus n and 1 mole of Cl minus n in case of NaCl, right or wrong? So that thing was there. So measuring equivalent conductivity is better. Why? Because equivalent weight you divide by the charges of the ions in case of positive ions, in case of salts, H plus ions in case of acids, all those things were there. So basically when we compare the equivalent weight of the another, we have balanced the charges. So how many ions are released, that may be different, but the overall charges flowing from one electrode to another electrode, that calculation becomes normalized there. Yes or no? So all these things were there. Normalized, I am using the word because equivalent conductivity is related to normality. Yes or no? And molar conductivity is related to molarity. Because in equivalent conductivity you measure 1 equivalent gram equivalent weight. Normality is that only, gram equivalent weight per liter of the solution. So these things, these relations, there were some doubts also, and there were certain things that we have learned. But today we are going to learn a much more interesting thing. Okay. So what are we going to learn? I forgot. I need to see the book. Pass the book. Okay. Okay. Yeah. Today, yeah. So yeah, molar conductivity we have learned. So today we will learn. See, molar conductivity generally we have learned that there are 2 types of electrolytes: weak electrolytes and strong electrolytes. So we have learned about weak electrolytes and strong electrolytes. 2 types of electrolytes we have learned about. Now, molar conductivity of weak electrolyte, molar conductivity of strong electrolyte. Okay, so what is the variation? Is the molar conductivity of weak electrolyte and strong electrolyte same, or there is some variation? Or if there is a variation, then the variation will be on the basis of concentration. See,
The fact is this: if you increase the concentration, the molar conductivity will increase. If you decrease the concentration, the molar conductivity may decrease, or whatever will happen. It may happen so that if you increase the concentration, molar conductivity may decrease. That also may happen. If you decrease the concentration, molar conductivity may increase. That also may happen. We just really don't have yet learned about the idea of comparison of concentration of the solution that we have taken as electrolyte. Okay, in a cell, whatever electrolyte we have taken, what is the concentration of this electrolyte, and depending on the concentration, high or low, how is the molar conductivity affected? This we really don't know. And also, how will this relation vary for weak electrolyte and strong electrolyte? That also we don't know, because weak electrolyte and strong electrolyte behave differently at different concentrations. So I hope that today's topic is, what is the topic I have been able to create question in your mind. That, okay, fine, we know that there is molar conductivity, but what happens to this molar conductivity if the concentration is high, if the concentration is low, and also does that relation stay same for both weak electrolyte and strong electrolyte? So this is what we will learn. So I hope you could grasp the beginning of what I have said, the introduction of what it is. See, simply I would like to begin with an equation. It was found out by some scientist. I forgot the name, or the name is I didn't find in your book or my book. Okay, but yeah, no. See, you can also experimentally can devise this equation. Okay, so I think experimentally they have taken lot of electrolytes and performed the electrolysis at different concentration. Okay, or the the conduction in conduction of current at different concentration. একটা concentration নিলাম, আরেকটা concentration নিলাম, এটার conductance সবার conductance মেজার করতেছি। তাহলে কি পাবো? আমি একটা রিলেশন পাবো না গ্রাফ প্লট করলে? তো অবভিয়াসলি আশা করি এটা বুঝতে পারলি যে আমি কি করব, কন্ডাক্টেন্স মেজার করব আর কনসেন্ট্রেশন মেজার করব। একটা ইলেকট্রোলাইট ধর কেসিএল এর একটা গ্রাফ ড্র করব। তারপর কেসিএল এর একটা গ্রাফ ড্র করার পর CH3COOH এরও একটা গ্রাফ ড্র করব। তো এই গ্রাফটা কেমন, এই গ্রাফটা কেমন? কনসেন্ট্রেশন বাড়লে কি কন্ডাক্টেন্স কাপ্পা, মোলার কন্ডাক্টেন্স ল্যামডা, ঠিক আছে? কনসেন্ট্রেশন বাড়লে কি কন্ডাক্টেন্স বাড়তেছে না কমতেছে, এরকম গ্রাফ না এরকম গ্রাফ, কীরকম গ্রাফ? ঠিক আছে, তাহলে গ্রাফ দেখলেই হবে। এবার দেখা গেছে যে তো গ্রাফ দেখলে বোঝা যাবে যে কেসিএল বা NaCl বা যে কোনো দিয়েই আমি এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারি যে কীরকম রিলেশনটা, হোয়াট ইজ কাইন্ড অফ রিলেশন বিটুইন মোলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন। মোলার কন্ডাক্টিভিটি ইনক্রিজেস or decreases, and does that relation stays same with weak electrolytes? Does it? Yes or no? Okay, so that is what we will understand. For that, see, for strong electrolytes, first let's forget weak electrolytes. For strong electrolytes, there is a equation. The equation is molar conductivity at any concentration is equals to molar conductivity at infinite dilution. This is called molar conductivity at infinite dilution. Infinite dilution কথার মানে কি? Infinite dilution. What is the meaning of the term infinite dilution? Infinite dilution হচ্ছে মানে এর চেয়ে বেশি আর ডাইলিউট হবে না, কনসেন্ট্রেশন টেন্ডিং টুয়ার্ডস জিরো। তাহলে ডাইলিউশন ইনফাইনাইট হয়ে গেল না? তাহলে বলবি স্যার শুধু জল নেওয়া হয়েছে, ওটা তুই প্র্যাকটিক্যালি ভাবতেছিস। থিওরিটিক্যালি ভাব, ফার্স্টে তুই 1 লিটার জলের মধ্যে 1 মোল অফ সাবস্টেন্স গুলাইছিস, তারপর সেটাকে 2 লিটার বানাচ্ছিস, 3 লিটার বানাচ্ছিস, 4 লিটার বানাচ্ছিস, আয়ন্সগুলো আরও ছড়ায় যাবে, আরও দূরে চলে যাবে। 10 লিটার দিয়ে দিলি, 100 লিটার দিয়ে দিলি, সমুদ্র দিয়ে দিলি এটার মধ্যে, তখন আমি ইনফাইনাইট ডাইলিউশন বলতে বাধ্য হবো। কিন্তু আমি কি বলবো পিওর ওয়াটার? না, বলতে পারবো না, কারণ কনসেন্ট্রেশন ইজ টেন্ডিং টুয়ার্ডস জিরো। থিওরিটিক্যালি হ্যাঁ, কনসেন্ট্রেশন জিরোকেই ইনফাইনাইট ডাইলিউশন বলবো, মানে শুধু জলকে ধরে নিলাম গুলাতে এমন করে দিছিস যে শুধু জলও যেরকম হতো ওর কনসেন্ট্রেশনটাও ওরকমই আছে, এটাকে বলে ইনফাইনাইট ডাইলিউশন। বুঝতে পারছি? তো এবার ঘটনাটা হচ্ছে যে তাহলে কনসেন্ট্রেশন অফ এনি সাবস্টেন্স, মোলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যাট এনি কনসেন্ট্রেশন অফ, এটা কিন্তু ইকুয়েশনটা স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের শুধু, হ্যাঁ,
ইলেকট্রোলাইট স্যার কি এনি কনসেন্ট্রেশনের মোলার কন্ডাক্টিভিটি আর ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে সেম নাকি ইকুয়ালস টু লিখেছে না না মাইনাস বি রুট সি ওয়ার সি ইজ কনসেন্ট্রেশন And B. B is a constant depending on the nature of the electrolyte. তুই এই কোয়েশ্চেনটাকে ভালো করে দেখ তোদের মনে আছে y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c হয় স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন তাহলে y হচ্ছে যে কোনো y কোঅর্ডিনেট x হচ্ছে যে কোনো সেটার রেসপেক্টে x কোঅর্ডিনেট mটা হচ্ছে স্লোপ আর c হচ্ছে এই যে এরকম যদি লাইনটা হয় y ইন্টারসেপ্ট এটা হচ্ছে c তাহলে সিমিলারলি lambda m is equals to at any concentration infinite dilution molar conductivity at any concentration is equals to infinite dilution minus b root c এবার আমি যদি এরকম করি যে কনসেন্ট্রেশনকে এখানে প্লট করি আর মোলার কন্ডাক্টিভিটিকে এখানে প্লট করি ঠিক আছে at any concentration different concentrations তাহলে এটা y m তাই তো ও সরি এটা হচ্ছে c মাইনাস mx মানে তুই যদি y ইকুয়ালস টু mx প্লাস c কে কম্পেয়ার করিস তাহলে এটা ছাড় তাহলে y হচ্ছে এটা y ইকুয়ালস টু Y equal to. এটা তার মানে y অ্যাক্সিসে আছে তাই না তারপর তাহলে m হচ্ছে mx তাহলে m হচ্ছে b তার মানে যেখানেই থাকবে স্লোপটা b সেটা আমি দেখাচ্ছি যেমন এরকম একটা ইকুয়েশন পাবি এরকম একটা গ্রাফ পাবি ঠিক আছে স্যার স্ট্রেট লাইন তো না তুমি স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন দেখাচ্ছ আচ্ছা চল স্ট্রেট লাইন ইমাজিন কর এইটারও একটা গল্প আছে পরে ঠিক আছে সে স্ট্রেট আসল গ্রাফটা দেখালাম তুই স্ট্রেট লাইনই ইমাজিন কর তাহলে এইটা হচ্ছে কি এইটা এই যে এটা হচ্ছে স্লোপটা সরি স্লোপ বলি ওয়াই ইন্টারসেপ্টটা তাহলে এই পয়েন্টে কি থাকবে ইনফাইনাইট ডাইলুশন তার মানে এটা কি দেখাচ্ছে কন্ডাক্টিভিটি আর এটা তাহলে কন্ডাক্টিভিটি এট ইনফাইনাইট ডাইলুশন দেখ কনসেন্ট্রেশন জিরো এখানে যেটা আমি বুঝাইলাম ঠিক কি না তাহলে তুই কি পাচ্ছিস এরকম একটা স্ট্রেট লাইন যদি ধরিস তাহলে এটা একটা তোর তোর এম হয়ে গেল এটার ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সির এম হয়ে গেল এম এক্স প্লাস সির সি হয়ে গেল সরি কনস্ট্যান্টটা হয়ে গেল ওয়াই ইন্টারসেপ্টটা হয়ে গেল আর কনসেন্ট্রেশন এটা হচ্ছে এক্স রুট সিকেই ধরে নে তাহলে ডাইরেক্ট এক্স হয়ে গেল তাহলে এটা কি এম স্লোপ দেখ মাইনাস আছে সামনে তার মানে নেগেটিভ স্লোপ এবার তুই দেখ তো লাইনটা কোন দিকে যাচ্ছে এই দিকে নেগেটিভই তো হবে স্লোপ জানিস তো এটা যে লাইন সবসময় উপর দিকে গেলে পজিটিভ স্লোপ হয় আর লাইন উপর থেকে নিচের দিকে গেলে নেগেটিভ স্লোপ হয় কারণ কি অ্যাঙ্গেলটাই নেগেটিভ ফর্ম হয় ধর উপর থেকে নিচের দিকে লাইন গেছে এটা নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল এটা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেল সবসময় পজিটিভ হয় ক্লকওয়াইজ অ্যাঙ্গেল নেগেটিভ হয় তাহলে এটা ট্যান থিটা আর এটা হচ্ছে ট্যান মাইনাস থিটা তাহলে মাইনাস ট্যান থিটা তার মানে কি ট্যান থিটাই স্লোপ জানিস তো গেলাম ম্যাথামেটিক্স আর ফিজিক্স থেকে হ্যাঁ তাহলে কি হলো মাইনাস ট্যান থিটা এটা কি হয়ে গেল তোর স্লোপটা নেগেটিভ হয়ে গেল ঠিকই আছে নেগেটিভ স্লোপ দেওয়া আছে এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করবে এটা দেখ এমটা কি কত অ্যাঙ্গেল তাই তো এমটা কি এমটা স্লোপ এমটা কি এম অ্যাকচুয়ালি স্লোপ দেখায় ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সিতে এমটা কি দেখায় এমটা আমাকে স্লোপ দেখায় তাই তো তো এমটা যদি আমাকে স্লোপ দেখায় সাপোজ ধর আমি দুটো গ্রাফকে কম্পেয়ার করি এইভাবে এটা একটা আছে এটা একটা আছে একটা এরকম দুটোই পজিটিভ স্লোপ কিন্তু এই স্লোপটা ছোট এই স্লোপটা বড় রাইট তাহলে কোন দিকে আছে সেটা বোঝায় স্লোপ আমাকে বোঝায় যে কত অ্যাঙ্গেলে কোন দিকের লাইনটা ডাইরেক্টেড ঠিক সেরকমই তাহলে যদি আমি বলি ল্যামডা এম ইজ ইকুয়ালস টু যদি এরকমই গ্রাফ হয় ধর স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট আমি কি বলছি ইকুয়েশনটা ইজ ভ্যালিড ফর স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট ল্যামডা এম অ্যাট এনি কনসেন্ট্রেশন ইজ ইকুয়ালস টু অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইলুশন মাইনাস বি রুট সি এবার রুট সি এখানেই প্লট করা আছে আর ল্যামডা এম সি মানে এনি কনসেন্ট্রেশন এখানেই প্লট করা আছে রাইট অর রং আই মিন তাহলে এটা ওয়াই এটা এক্স তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এই যে এম এক্স এই যে সি প্লাস সি এম এক্স জাস্ট নেগেটিভে আছে এম নেগেটিভে আছে কারণ কি লাইনটা নিচের দিকে যাচ্ছে এবার তুই আমাকে বল এম আমাকে কি বুঝাবে ধর একটা কেসিএল এর গ্রাফ এরকম আর একটা ধর এনএসিএল এর গ্রাফ এরকম
তাহলে এমটা কী হবে, এইটার স্লোপ আর এইটার স্লোপ অ্যাঙ্গেলটা আলাদা হবে, এই যে এই দুটো লাইনের অ্যাঙ্গেল আলাদা হবে। দেখ একটা লাইন এরকম আসলো, একটা লাইন এরকম আসলো, অ্যাঙ্গেল আলাদা ফর্ম হবে কি না? তাহলে এটা নেচার অফ দ্য ইলেকট্রোলাইটের উপর ডিপেন্ড করবে যে গ্রাফেও কোন লাইনটা নেবে। তাহলে বি ডিপেন্ডস অন হোয়াট? নেচার অফ দ্য ইলেকট্রোলাইট। যদি বড় অ্যাঙ্গেল বলে তাহলে বড় অ্যাঙ্গেল বলে তাহলে না, হতেই পারে কোনো ইয়ের বড় অ্যাঙ্গেল, কোনো ইলেকট্রোলাইটের বড় অ্যাঙ্গেল, কোনো ইলেকট্রোলাইটের ছোটো অ্যাঙ্গেল। সেটা আমার এখানে কনসার্ন না। আমার কনসার্ন হচ্ছে আমি এইটা বুঝে গেলাম যে বি তাহলে ডিপেন্ডস অন দ্য ইলেকট্রোলাইট। এম তাহলে কিসের উপর ডিপেন্ড করে? ইলেকট্রোলাইটের উপর ডিপেন্ড করে, স্লোপটা। বুঝতে পারছি কথা? ক্লিয়ার হয়েছে? অ্যাকচুয়ালি দেখ, ইলেকট্রোলাইটের উপর কী ডিপেন্ড করবে? তুই যদি কেমিস্ট্রি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাবিস যে কোনো ইলেকট্রোলাইট, ধরো তুমি স্যার KCl নিলা, আচ্ছা গোটা খাতাটা কি না আসাতে অসুবিধা হতে পারে স্টুডেন্টদের? যখন আমি উপরে বোঝাচ্ছি তখন আমাকে স্পেস ভাগ করে করে বোঝানো উচিত। দাঁড়া চেষ্টা করতেছি। ওটা নেক্সট পেজ থেকে। হ্যাঁ, ধর এখানে একটা ইলেকট্রোলাইট আছে, এখানে একটা ইলেকট্রোলাইট আছে, কথা বোঝ, ঠিক আছে? এখানে তুই KCl দিছিস, এখানে তুই CaCl2 দিছিস। এবার এর কনসেন্ট্রেশন বাড়াচ্ছিস, ধর জেনারেলি কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে, ঠিক আছে, কন্ডাক্টিভিটি কমে। এটা গ্রাফ থেকেও ক্লিয়ার। দেখ যত কনসেন্ট্রেশন বেশির দিকে যাচ্ছে কন্ডাক্টিভিটি নিচের দিকে যাচ্ছে না? যত কনসেন্ট্রেশন কমাচ্ছিস কন্ডাক্টিভিটি বাড়তে 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 এসে এখানে এটা হায়েস্ট কন্ডাক্টিভিটি, যেটা জিরো কনসেন্ট্রেশনে পাওয়া যাচ্ছে, ঠিক কি না? এবার এটা রিজন যদি আমাকে জিজ্ঞেস করিস তাহলে আমি তোকে বলবো যে যত তুই কনসেন্ট্রেশন বাড়াবি, একটা সাপোজ ধর NaCl ঢুকাইছিস, একটা 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 ইয়ের মধ্যে NaCl ঢুকাই দিচ্ছিস, Na+Cl-, Na+Cl- পুরো আলাদা আলাদা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? যত তুই কনসেন্ট্রেশন বাড়াবি, এক সেকেন্ড দাঁড়া, এটাই বেস্ট, একটু উপরে থাকাটাই বেস্ট। হ্যাঁ, অনেকটা ভিউ পাওয়া যাবে, রেঞ্জ অফ ভিশন কমবে না। স্নেহাংশুর বুদ্ধিতে আমি নামাই দিয়েছিলাম। না বেশি না, দেখ এটা রেঞ্জ অফ ভিশন বাড়লো তো নাই, আমি সেটাই বলছি। হ্যাঁ বেশি বাড়লো না কিন্তু। হ্যাঁ, তাহলে ধর এখানে একটা NaCl দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? এবার Na+Cl- আলাদা হয়ে গেল। কি যেন বলতে চাচ্ছিলাম আমি ভুলে গেছি। স্ট্রং কিছু বলতে না, আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম কি, এটা এখন তো ব্যাক গেলেই বোঝা যাবে, ব্যাক তো যাওয়া যাবে না লাইভ স্ট্রিম। আরে আমি বলতে চাচ্ছিলাম কি, লাস্ট বলেছিলে জিরো হয়ে যায়। জিরো হয়ে যায়। ও কেন এরকম হয়? কেন এটা হয় যে কনসেন্ট্রেশন কমলে কন্ডাক্টিভিটি বাড়ে, এটা বোঝাচ্ছিলাম। দেখ যত তুই কনসেন্ট্রেশন বাড়াবি, আমি তোকে মনে করে দেখ শুরুর ক্লাসে শিখাইছিলাম যে যখন আমরা NaCl-কে দিই তো চারপাশ দিয়ে ওয়াটার মলিকিউল ঘিরে, যেহেতু ওয়াটার মলিকিউল নিজেও পোলার, একে টানাটানি শুরু করে। যত তুই NaCl-এর অ্যামাউন্ট বাড়াবি তত ওয়াটার মলিকিউল ইন্ডিভিজুয়াল মলিকিউলকে টাইনে আলাদা করার জন্য কম পড়ে যাবে, মনে পড়ে? তাহলে কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে কি হয়? কন্ডাক্টিভিটি কমে, কারণ ইন্টারাকশন মানে আয়ন বেশি চাপে ধরে থাকে, নিজেকে খুলতে চায় না। কথা বুঝতে পারছি তো? সেজন্য যদি তুই বাড়িয়ে দিস কনসেন্ট্রেশন তাহলে কন্ডাক্টিভিটি কমে যাবে। স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের ক্ষেত্রে তো হবেই, ঠিক আছে? তো সেই জন্যই যত তুই কনসেন্ট্রেশন কমাচ্ছিস তত কন্ডাক্টিভিটি কী হচ্ছে দেখ বাড়তেছে। ইনফাইনাইট কনসেন্ট্রেশনে গিয়ে হাইয়েস্ট ইনফাইনাইট ডাইলুশনের কন্ডাক্টিভিটি বা হাইয়েস্ট কন্ডাক্টিভিটি দেখাচ্ছে। বোঝাতে পারছি কথা? আর সিম্পল অ্যাজ দ্যাট, এটার মধ্যে কোনো মানে ইয়ে নেই, কারচুপি নেই। এবার আই হোপ যে এইবার আমার কি বোঝানোর ছিল? আমার বোঝানোর ছিল যে তুই একটা কথা বলছিলি যে KCl আর CaCl2 যে হয়, KCl আর CaCl2 যে হয়, ঠিক আছে? তো আমি দুটাকে কেন কম্পেয়ার করব? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে বি, এই যে বিটা ডিপেন্ডস অন নেচার অফ দ্য ইলেকট্রোলাইট, তাই না? তাহলে বিটা অ্যাকচুয়ালি কি স্লোপ? অ্যাকচুয়ালি তো স্লোপ ওটা, মানে NaCl-এর একটা হলো KCl-এর একটা হলো NaCl-এর একটা হলো, ঠিক আছে? NaCl-এর হয়তো কনসেন্ট্রেশন কমালে কন্ডাক্টিভিটি বাড়ে, KCl-এরও কনসেন্ট্রেশনে যেদিকে কমতেছে কন্ডাক্টিভিটি কমতেছে। দ্যাট ইজ নট দ্য ইস্যু হচ্ছে ও এই পাথটা দিয়ে কমতেছে, ও এই পাথটা দিয়ে কমতেছে, মানে ওর তাহলে বিটা আলাদা, ওর বিটা আলাদা, মানে ও নিজের নেচার হিসাবে ব্যাপারটা কি, KCl-কে গুলালি আর CaCl2 NaCl-কে গুলালি,
ও একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনে যতটা খুলবে, যতটা কন্ডাক্টিভিটি দেখাবে, ও সেই পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনে ততটা খুলবে না, কন্ডাক্টিভিটি দেখাবে না। সেই জন্য একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশন আলাদা আলাদা পাচ্ছি, সেই জন্য প্রত্যেকটা পয়েন্টই আলাদা, সেই জন্য আলাদা পাথও ফলো করতেছে। তার মানে কনসেন্ট্রেশন আর কন্ডাক্টিভিটি অবশ্যই কমলে বাড়ে, কনসেন্ট্রেশন কমলে কন্ডাক্টিভিটি উইল ইনক্রিজ, দ্যাট ইজ ওকে, দ্যাট আই আন্ডারস্ট্যান্ড, but as a matter of fact it differs for different salts to how much extent, and that extent is determined by B. nature of the Electrolyte. electrolyte. Is this clear? So this is what is the relation. Now we will go into much more greater details. Sir, already more details. Oh, okay. Obviously there is more details. Suppose let us take, you understood no the entire thing. See, electrochemistry, when I say you have to have imagination কি ইলেকট্রোলাইটসরা ঢুকলো, ঘুরতেছে, ল্যামডা এম, মানে এখানে একটা ইমাজিনেশন পাওয়ার থাকতে হবে, এইখানে একটা ইমাজিনেশন পাওয়ার থাকতে হবে, এটা যে চেঞ্জ হচ্ছে সেটার একটা ইমাজিনেশন পাওয়ার থাকতে হবে, কনসেন্ট্রেশন মানে এই যে এই ইকুয়েশনটার ইমাজিনেশন পাওয়ার থাকতে হবে, তাই না? আই হোপ যে আমি এতক্ষণ ধরে এই যে এই পৃষ্ঠার মধ্যে এইটা, এই যে এই পোর্শনটা যেখানে আমি বোঝালাম, এই আর এই পোর্শনগুলোতে সেই সেটা ভাবাটা ক্লিয়ার হয়। আমি সাজেস্ট করবো যে এই জিনিসটাকে আরেকটু বেটার ভাবা, যাতে করে আমি নেক্সট ভিডিওতে শিফট করে আরও ডিটেলসে যাই। কারণ এটা যদি আমি ভিডিও বন্ধ করে একবার নোটসটা দেখে নিয়ে ভেবে নিই জিনিসটা আমি কী বলেছি, স্ক্রিনশট নিয়ে নিই আমরা এখানে। আচ্ছা, প্রথম থেকেই নিই, যখন পড়ছি প্রথম থেকে। রাফ নোটস হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ, হোয়াটসঅ্যাপে রাফ নোটসও পাঠাবো, অনেক সময় অনেকে ডাউনলোড করে না, ডিলিট করে দেয়। আর আমি যদি এটা ডিপলি চিন্তা করে নিই যে স্যার কী কী বললো, আর একটু বারবার ভিডিওটা শুনি, সেজন্য একটা শর্ট ভিডিও রাখলাম, তাহলে নেক্সট ভিডিওতে আমি এটার গ্রেটার ডিটেলসে গিয়ে অ্যাটলিস্ট টাইম গ্যাপটা তোরা পাবি। বা এখানে পজ করেও ভাবতে পারিস, আমার কী দরকার অন্য ভিডিওতে যাওয়া, পজ করে দে, পরে দেখ, ঠিক আছে? এরপরের থেকে আমি আই হোপ কি সবাই এটা ফলো করবে, ইনস্ট্রাকশনটা এখানে পজ করে গোটা জিনিসটাকে একটু নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা করে নেবে, যাতে করে এই যে ইমাজিনেশন পাওয়ারটার কথা বললাম এটা যাতে বোঝা যায়। ক্লিয়ার? তো একটা জিনিস তো গেল, ক্লিয়ার হলো। এবার চলো গ্রেটার ডিটেলসে ঢুকি। কি তার গ্রেটার ডিটেলস? অনেক কিছুই তো বললাম, কিছুই না, জাস্ট ইকুয়েশন, এটাকে বোঝা। ল্যামডা কি আছে না, ল্যামডা এখান থেকে করি, হ্যাঁ, কী আছে, ল্যামডা এম সি মানে কন্ডাক্টিভিটি, মোলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যাট এনি কনসেন্ট্রেশন ইজ ইকুয়ালস টু মোলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইলিউশন মাইনাস বি রুট সি। তো এটা যদি আমি জানি, এবার এটা যদি আমি, দেখা গেছে যে এক্সপেরিমেন্টালি যখন কেসিএলের গ্রাফ প্লট করা হয়েছে, কেসিএলের গ্রাফটা এরকম, মানে স্ট্রেট লাইন ফলো করতে হলে হয়তো এটা ফলো করতে হতো, ঠিক আছে? কেসিএলের গ্রাফটা এরকম দেখা গেছে এটা এক্সপেরিমেন্ট। এখানে কি প্লট করা আছে, রুট ওভার কনসেন্ট্রেশন। এখানে কি প্লট করা আছে, মোলার কন্ডাক্টিভিটি এট এনি কনসেন্ট্রেশন। এক্সপেরিমেন্টটা বোঝাই যাচ্ছে কীভাবে করছে, আলাদা আলাদা বিকার নিচ্ছে হয়তো, প্রত্যেকটার মধ্যে ডিফারেন্ট জিরো থেকে শুরু করে, হয় হাইয়েস্ট কনসেন্ট্রেশন থেকে শুরু করে জল মিশাতে এদিকের ভ্যালুগুলো নিচে আর প্লট করে দিছে, যে প্রত্যেকবার নিচে আর কন্ডাক্টিভিটি মাপছে। নিশ্চয়ই হুইটস্টোন ব্রিজ থাকাতে কন্ডাক্টিভিটি মাপাটা কোনো বড় ব্যাপার না, যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখছি বা লাস্ট ভিডিওতে শিখছি, না? এটা না, মাপছে আর বসাইছে। ওটা তুই একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করবি, ওটা তো এক্সপেরিমেন্টাল স্ট্যান্ডার্ড। কতটুকু বাড়াবো, তারপর কন্ডাক্টিভিটি আবার চেক করবো। আমি হলে এরকম করতাম, 0.5 কনসেন্ট্রেশন বাড়াতাম, বারবার চেক করতাম। যত আমি ক্লোজ ভ্যালুসে চেক করবো তত আমার গ্রাফ অ্যাকুরেট হবে, সেই জন্য, তাই না? তত আমি নেচারের ব্যাপারে জানতে পারবো। এই কারণেই তো ডিফারেন্সিয়েশনের ইন্টিগ্রেশন এক্সিস্ট করে, যে যত ছোট লিমিটে বা ডিফারেন্সে আমি জানতে পারবো তত আমি গোটা নেচারটাকে ওভারঅল বুঝতে পারবো। যত ছোট ভাঙে আমি নেচার শেখা শুরু করব সেটাকে বলে ডিফারেন্সিয়েশন। আর ওভারঅল ছোটো ছোটো লিমিটে যদি নেচারটা আমি জানে যাই, সেটাকে অ্যাজ আ হোল ওভারঅল সাম আপ কীভাবে করবো তার উল্টা ইন্টিগ্রেশন। এটাই বুঝতে সবার মাথা ফাটে যায়। ইন্টিগ্রেশনের মানে বড় বড় দেবতারা একটু উল্টা বললেন না, ইন্টিগ্রেশন তখন ইউজ করি যখন আমরা ছোটো ছোটো পার্টসগুলোকে জানতে চাই। না, ডিফারেন্সিয়েশন তখন করি যখন আমরা ছোটো ছোটো পার্টসগুলোকে জানতে চাই। ইন্টিগ্রেশন তখন করি যখন ছোটো পার্টসগুলোকে জানার পর আমার ওভারঅলটা জানার দরকার।
যেমন ফর এক্সাম্পল যখন কথা উঠলোই তোদেরকে আমি অত তো ফিজিক্স ম্যাথস ভালো পারি না, যাই যতটুকু পারি আমি বোঝা দিচ্ছি। যেমন সাপোজ ধর এ ইজ ইকুয়ালস টু ডিভি বাই ডিটি, ঠিক না? হ্যাঁ, তার মানে এটা তুই কি বের করলি? অ্যাক্সিলারেশন বের করলি ছোট ছোট টাইম ইন্টারভেলে, রেট অফ চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি, এটা হয়ে গেল তোর ডিফারেন্সিয়েশন। কিন্তু তোর যদি ওভারঅল অ্যাভারেজ অ্যাক্সিলারেশন জানতে হয় তাহলে তুই ডিভিকে ইন্টিগ্রেট করে দিবি না ফ্রম আ টাইম 0 টু আ টাইম টি, যে কোনো একটা সিলেক্ট করে ডট ডিটি, তাহলে তুই এভারেজ অ্যাক্সিলারেশন জানতে পারবি। এটাই তো করি আমরা সব জায়গায়, এই একই রুল। তো যাই হোক, সেই জন্য আমি তুই যেটা আমি কোশ্চেন করলি সেটার অ্যান্সারটা দিলাম আর কি, ছোটো 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 ইন্টারভেলে আমি প্লট করতাম। কিন্তু তাই যে করছে সেও নিশ্চয়ই বোকা সায়েন্টিস্ট না, তার ব্যাপারে তুই পড়তেছিস ক্লাস 12-এ, ঠিক আছে? ইটস জাস্ট দ্যাট আমি নামটা খুঁজে পাচ্ছি না বা ভুলে গেছি, ঠিক আছে? ভুলে যাই নাই, খুঁজে পাই, ঠিক আছে? জানতামই না, ভুলে গেছি মানে ওই 2006-এ ক্লাস 12 দিছি, তারপরে গ্র্যাজুয়েশনে কেমিস্ট্রি করছি। কত বছরের ছিলি? 3 বছরে। 2003। ওকে, তখন কে জানতো আমি এগুলা পড়তেছি তোদের পড়ানোর জন্য? ওই এভরিথিং ইজ কানেক্টেড। এবার যাই হোক, যদি হতে তাহলে ডক্টর স্ট্রেঞ্জ হয়ে যেতে। এদিকে দেখ, আমাদের মালবাজারে খুব প্রবলেম ছিল সায়েন্স নিয়ে পড়াটা, মানে টিচার্স ছিল না। শিলিগুড়ি যেমন অনেক অপশান, মালবাজার কলকাতা, শিলিগুড়ি যেমন অনেক অপশান। যারা পরে লাইভ স্ট্রিম ভিডিও দেখবে তারা ওই গল্পগুলো এনজয় করুক, আর সেটাই আশা করবো। এনিওয়ে, লেটস গো ব্যাক। হ্যাঁ, এটাই কিন্তু প্রবলেম হয়েছে আমার অনলাইন পড়ানোতে, এটাই আমার প্রবলেম হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস বলা। একটা হচ্ছে কিছু স্টুডেন্ট মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করে, যেমন অগ্রদীপ তোরা ঠিক আছিস, ঠিক আছে, আমার বায়োলজি গ্রুপটা ঠিক আছে। কিছু স্টুডেন্ট কি মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করে যে 50 মিনিট বা 1 ঘন্টা পড়ায়, স্যার ছাড়ে দিচ্ছে, 1.5 ঘন্টা পড়াচ্ছে না। আরে ভাই, 50 মিনিট যে এক নাগাড়ে পড়াচ্ছি, তোরা পড়তে আসলে এক নাগাড়ে পড়িস কখনো? অনেক ইন্টারাকশন, তাই না? এক নাগাড়ে পড়িস তো। আমি একটা 1 ঘন্টা একটা মানুষ যদি বা 50 মিনিট একটা মানুষ যদি কন্টিনিউয়াস কথা বলে, তার এনার্জি থাকে কথা বলার, এটা একটা প্রবলেম। আর সেকেন্ড প্রবলেম হচ্ছে যে সেম এইটাই, যে যেহেতু এই কথা বা ইন্টারাকশানগুলো হচ্ছে না, পড়ানোর কোয়ালিটি ডাউন হয়ে যাচ্ছে, আমি ফিল করি, ঠিক আছে? কারণ কথা বললে, গল্প করলে অনেক বেশি, ঠিক আছে, কঠিন জিনিসটা অনেক বেশি ইজি হয়, তাই না? তো যাই হোক, তো করলো। এবার মনে আছে তো কী কী বললাম? আই হোপ সবার মনে আছে, আর যারা ভিডিও দেখতেছো নাহলে পিছনে গিয়ে দেখে নাও, ঠিক আছে? কনসেন্ট্রেটেড কন্টেন্ট অনলাইনে, হ্যাঁ, অনলাইনে কনসেন্ট্রেটেড, বাহ, গুড নাইস এক্সাম্পল, ইয়েস। তাহলে Substrate ইনফাইনাইট dominance. ডাইলিউশন কখন হবে? যদি তোরা আমার সাথে 3 দিন থাকিস আর আমি আধা ঘন্টা পড়াই। হ্যাঁ, 3 দিন মানে 72 আওয়ার্স আমার সাথেই থাকলি, কিন্তু আমি ধর হাফ অ্যান আওয়ার পড়াইলাম। ইনফাইনাইট ডাইলিউশন, দ্যাট ক্যান লিড টু ফেলিয়ার। এনিওয়ে, এবার দেখ, তাহলে এটা হলো তো। এবার ঘটনাটা হচ্ছে, এই লাইনটা কিন্তু এটা এক্সপেরিমেন্টালি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তুই যদি তোর ইকুয়েশন ফলো করিস, তোর এই স্ট্রেট লাইনটা পাওয়ার কথা। এই ইকুয়েশনটা যদি ফলো করিস, যদি সত্যিই ফলো করে, তাহলে তো স্ট্রেট লাইন পাওয়ার কথা, কিন্তু আসলে কি পায় না। তাহলে রিজন জানতে হবে, কেন আমার তো এটা ফলো করা উচিত ছিল, এই অবধি তো ইকুয়েশনটা ফলো করতেছে, এখান থেকে স্ট্রেট লাইন ফলো করতেছে না, এইদিকে উপরের দিকে উঠে গেছে। মানে এইটা আমার জাস্ট এক্সট্রা মানে আমি জাস্ট দেখাইছি, আর এটা হচ্ছে আমার রিয়েল লাইন। একটু ডিপ করে দিই যাতে বুঝতে পারে, ঠিক আছে? তো এই অবধি মানলো, এটা মানলো না কেন? তার মানে হায়ার কনসেন্ট্রেশনে এটা মানতেছে না। কে মানতেছে না? ধর KCl মানতেছে না, বা যে কোনো স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট মানতেছে না। এটা যে কোনো এনি স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের এটা কি বলবো, নেচার, ঠিক আছে, যে ও এই ইকুয়েশনটা মেনে চলবে, কিন্তু একটা হায়ার কনসেন্ট্রেশনে মানে না। এবার রিজন কেন মানে না রে ভাই হায়ার কনসেন্ট্রেশনে? দেখ, কনসেন্ট্রেশন যদি হাই থাকতে থাকে কন্টিনিউয়াসলি, ঠিক আছে, এবার দেখ তোর একটা হায়ার কনসেন্ট্রেশনে তুই এখানে এক্সপেক্ট করতেছিলি, কিন্তু একটু উপরের দিকে আছে কন্ডাক্টেন্সটা। তুই এখানে এক্সপেক্ট করতেছিলি, কিন্তু একটু উপরের দিকে আছে। তুই এখানে এক্সপেক্ট করতেছিলি, কিন্তু একটু উপরের দিকে আছে। তারপর একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনে গিয়ে ও ইকুয়েশনটাকে মেনটেন করা শুরু করলো, তারপর তুই স্ট্রেট লাইন পাইলি। কিন্তু স্ট্রেট লাইন উপরের দিকে, মানে এরকম স্ট্রেট লাইন না যে
কনস্ট্যান্টের স্ট্রেট লাইন যেটা উপরের দিকে স্লোপিং করে উঠতেছে, মানে একটা স্লোপ বি এক্সিস্ট করে। এবার হায়ার কনসেন্ট্রেশনে দেখ একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনের পর আসলের যে এখানের এক্সপ্লানেশনটা, এই ইকুয়েশনের এক্সপ্লানেশনটার দিকে ধ্যান দিতে হবে। এই ইকুয়েশনের এক্সপ্লানেশনটা কি, যে তোমার কনসেন্ট্রেশন কমালে, নেগেটিভ স্লোপ যেহেতু, মাইনাস স্লোপ যেহেতু, তার মানে তোমার কনসেন্ট্রেশন কমালে তোমার এটা বাড়তেছে, সেজন্যই তো এটা মাইনাস দিয়ে ডিনোট করতেছে, এরকম স্লোপ, তাই না? তো নিচের দিকে নামা স্লোপ মানে ডিক্রিজিং স্লোপ, মানে এটা তার মানে কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ হলে এটা এটা কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ হলে এটা কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ হলে হ্যাঁ এটা ডিক্রিজ করবে, আর কনসেন্ট্রেশন ডিক্রিজ করলে মানে এদিকে সরতে থাকলে এটা ইনক্রিজ করবে, তাই তো? তার মানে একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনে এসে এরকম হচ্ছে যে এটা হচ্ছে কেন, এই যে রিলেশনটা, যে কনসেন্ট্রেশন ইনক্রিজ থাকলে কন্ডাক্টিভিটি লেস থাকবে, কনসেন্ট্রেশন কমতে থাকলে কন্ডাক্টিভিটি কমতে থাকবে, এটা হয় কেন? কারণ কনসেন্ট্রেশন হাই হয়ে গেলে অতটা ভালো করে আয়োনাইজ হতে চায় না, রাইট অর রং? কনসেন্ট্রেশন হাই হয়ে গেলে অতটা ভালো করে কী হতে চায় না, আয়োনাইজ হতে চায় না। যখন কনসেন্ট্রেশন বেশি হয়ে গেলে অতটা ভালো করে আয়োনাইজ হতে চায় না, তার মানে ডেফিনেটলি কনসেন্ট্রেশন কমাতে থাকবি, মানে তুই জল অ্যাড করতে থাকবি, অ্যান্ড দ্য মলিকিউলস হুইচ ইজ সাপোজ টু গেট সেপারেটেড ইন্টু দেয়ার আয়ন্স, যেমন KCl, K plus into Cl minus, so the water power to separate them, okay, the water molecules will increase which can act on them to separate them, like I have shown যে K plus and Cl minus এখান দিয়ে ওয়াটার মলিকিউল অ্যাটাক করে থেকে সরাতে পারবে, কারণ সেই জন্যই তাহলে ডাইলুশন বাড়তেছে। তার মানে তুই যদি এক্সট্রাপোলেট করিস ইনফাইনাইট ডাইলুশনে কন্ডাক্টেন্স হাইয়েস্ট চলে যাবে, যেখানে কনসেন্ট্রেশন 0 ধরবো আমি। তার মানে একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনের পরে, ঠিক আছে, এবার তুই ধর কনসেন্ট্রেশন বাড়াচ্ছিস, কন্ডাক্টিভিটি কমতেছে, এবার তুই উল্টা ভাব, তুই সল্ট অ্যাড করতেছিস, ইনফাইনাইট ডাইলুশনে ছিল, হাইয়েস্ট কন্ডাক্টিভিটি দেখাচ্ছিল, এখন তুই সল্ট অ্যাড করতেছিস, কনসেন্ট্রেশন বাড়তেছে, কন্ডাক্টিভিটি কমতেছে, এই লাইন দিয়ে কমা উচিত ছিল, এইখান দিয়ে কমছে, মানে এটা আমি একটু অতিরিক্ত উঁচুর দিকে এঁকে দিছি, অরিজিনাল ফিগারটা এরকম, এই যে এরকম অরিজিনাল ফিগারটা, ঠিক আছে? তো ডেফিনেটলি একটা কনসেন্ট্রেশনের পরে তুই যেরকম বিহেভিয়ার এক্সপেক্ট করতেছিস, যে না আমি কনসেন্ট্রেশন বাড়ায় দিচ্ছি তার মানে আর আয়োনাইজ হতে চাবে না, তার মানে কন্ডাক্টিভিটি একদমই নিচের দিকে নামতে থাকবে, হয়তো সেই বিহেভিয়ার থেকে ডেভিয়েশনটা হয়, বিকজ ইউ নেভার নো, দিস ইজ কেমিস্ট্রি, যে ওরা কোন কোন কনসেন্ট্রেশনে এক্স্যাক্টলি কীভাবে ম্যাথামেটিক্সটা ফলো নাও করতে পারে, এটা তো ফিজিক্স না, ফিজিক্সেও তো ফলো করে না, ফিজিক্সে কি সব ন্যাচারাল ফেনামেনা কি ওর ইকুয়েশনটাকে ফলো করে? নিশ্চয়ই করে না, কোথাও গিয়ে ডেভিয়েশন থাকে, PV = nRT, থার্মোডাইনামিক্সে ডেভিয়েশন পাওয়া যায়, তো সেইটা হচ্ছে এই ডেভিয়েশনটা, যে একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনের পরে নিশ্চয়ই আমি যেটা এক্সপেক্ট করতেছি যে আমি আরও কনসেন্ট্রেশন বাড়াতে থাকবো, আর আরও আয়োনাইজ হবে না, আর আরও ফ্রিকশন বেড়ে যাবে, ধাক্কামুক্কি বেড়ে যাবে ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে দিয়ে মুভ করতে গিয়ে, মানে ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের মধ্যে দিয়ে মুভ করতে গিয়ে, আর কমতে থাকবে কন্ডাক্টেন্স, তোর এক্সপেকটেশন থেকে কমতেছে, তো তোর এক্সপেকটেশনের মতো অতটা কমতেছে না, behavior of that particular thing, anomalous behavior. এইবার ঘটনাটা হচ্ছে, এই ফিগারটা যখন আমি দেখাই দিলাম, আমি এখানেও এঁকে দিই, উইক ইলেকট্রোলাইটের আমরা এরকম একটা গ্রাফ পাই, এটা এবার কীরকম কথা? উইক ইলেকট্রোলাইট, প্রথম কথা আমি বলছি, এই ইকুয়েশনটাকে ফলোই করে না, তার মানে স্ট্রেট লাইন তো পাবিই না। উইক ইলেকট্রোলাইট এই ইকুয়েশনটাকে ফলো করে না, মানে তুই যদি ওর কনসেন্ট্রেশন কমাতে থাকিস, অবশ্যই কিছুটা আয়োনাইজ হতে আয়ন্সের নাম্বার বাড়াতে দেখ কিছুটা লেভেল অবধি ও বাড়াতে কন্ডাক্টিভিটি বাড়াবে, কিন্তু তারপরে একটা পার্টিকুলার কনসেंट्रेशन के बाद वो देखो ऐसा हो गया, कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन का लाइन पैरेलल हो गया, मतलब इट विल नेवर मीट और फाइंड इट्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन, মানে ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে ওর কত কন্ডাক্টিভিটি হবে সেটা তুই পাবি না, তুই এক্সট্রাপোলেট করে একে ম্যাচই করাতে পারবি না। তার রিজন কি? তার রিজন দুইটা। ফার্স্টলি বিকজ দ্য কন্ডাক্টেন্স অফ সাচ সলিউশন ইজ লো। প্রথম কথা তো কন্ডাক্টেন্স উইক ইলেকট্রোলাইটের লো হয়, দেখ নিচের দিকে পাচ্ছিস, ঠিক আছে? দেখ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের কন্ডাক্টেন্স গ্রাফে কত উপরে আর এর ভ্যালুগুলো কত নিচে, একই গ্রাফে। আর
Secondly, because the dissociation of such an electrolyte is not complete even at high dilutions. খুব বেশি হাই ডাইলিউশনেও ডিসোসিয়েশন কমপ্লিট হয় না। এর মিট করে গেছে কেন? কারণ এর জিরো কনসেন্ট্রেশনে বা ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে সবাই ডিসোসিয়েট করে গেছে। সবাই ডিসোসিয়েট করে গেছে মানে সবাই মিলে এখন দৌড়াচ্ছে ইলেকট্রোলাইটিক সলিউশনের মধ্যে দিয়ে। তাহলে সবাই কন্ডাক্টেন্স দেখাচ্ছে, আর কোনো NaCl বা KCl মলিকিউল হিসাবে পড়ে নাই, K প্লাস আর Cl মাইনাস। তাহলে সবাই আয়ন্স হিসেবে দৌড়াদৌড়ি করতেছে, ইলেকট্রিক চার্জ হিসেবে কন্ট্রিবিউট করতেছে। তার মানে এইখানে সবাই ইনফাইনাইট ডাইলুশনে CH3COOH এর, এটা উইক ইলেকট্রোলাইটের, এখানে সবাই যতই তুই ডাইলুশন করতে থাক তবুও তুই CH3COOH-কে তুই আলাদা করতেই পারবি না, কারণ ও এই নীতিটাই ফলো করে না, এটাই ফলো করে না যে ওয়াটার মলিকুল এসে আমাকে টানে আলাদা করবে। ও তো উইক ইলেকট্রোলাইট। বুঝতে পারছি? ওর ব্রেক করার টেন্ডেন্সিই নাই নিজের মলিকিউলটার ভিতরে, মানে মলিকিউলটাকে হোল্ড করে রাখার টেন্ডেন্সি বেশি। সেই জন্য তুই এর ইনফাইনাইট ডাইলুশন কোনোদিনও পাবি না। পাবি না বলে বসে থাকলে তো হবে না। ইনফাইনাইট ডাইলুশন যদি না পাইস তাহলে তুই ক্যালকুলেশন করতে পারবি না। ইলেকট্রোলাইট উইক হওয়ার পরেও এত স্ট্রং বাইন্ড কেন ওদের মধ্যে? উইক ইলেকট্রোলাইট, এটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্যালি এক্সপ্লেন করতে হবে। উইক ইলেকট্রোলাইট স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের মতো বিহেভ করে না। দেখ, যখন স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট থাকবে ফোর্সেস অফ অ্যাট্রাকশন থাকবে, সেই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটাকে ওভারকাম করার একটা ব্যাপার থাকবে। উইক ইলেকট্রোলাইট তো পোলারাইজ হয়, উইক ইলেকট্রোলাইট তো পোলারাইজ হয়। ওই পোলারাইজ হচ্ছে মানে কি, একটা ইলেকট্রোনেগেটিভ একটা CH3COOH-কেই দেখে নে। হ্যাঁ, শিখাচ্ছিলাম বোধ হয়। এটা ডেল মাইনাস, এটা ডেল প্লাস। এর এই বন্ডটাকে ভাঙা বা নেচার অফ বিহেভিয়ার তো আলাদা হবে। একে তো টেনে আলাদা করার কোনো ব্যাপার নেই যে দুটা শক্ত বল এরকম করে আটকায় আছে ল্যাটাইস স্ট্রাকচারের মধ্যে, টান মেরে আলাদা করে দে। ও তো এরকম মলিকিউল না, ও তো নেচার অফ মলিকিউলটাই আলাদা, সেই জন্য আলাদা বিহেভিয়ার। বুঝতে পারছি কথা? উইক ইলেকট্রোলাইটস কোনো কি ফর্মুলায় প্লট করা যায়? না, প্যারাবোলিক। হ্যাঁ, ওটা ফর্মুলা তুই এখন এটা এখন তুই যে কোশ্চেনটা করলি, এটা যেমন ফর্মুলা বার করা হয়েছে, কীভাবে করা হয়েছে, মাল্টিপল গ্রাফস ড্র করে 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 ওই ডিফারেন্সিয়েশনে ইন্টিগ্রেশন করে, এটাকেও করতে পারিস ফর্মুলা। এবার এটাকে করলে তো নতুন ডিসকভারি হবে। কিন্তু অলরেডি কোল রাউটস বলে একজন ছিল, মরে গেছে, কোল রাউটস এ বানান আমি বোধহয় ভুল লিখলাম, দাঁড়া ঠিক লিখে দিচ্ছি। KOHL, এরা সব জার্মান নাম লিখতে খুব প্রবলেম হয়। কোল রস, ঠিক আছে, হয় জার্মান না হলে ইউনাইটেড কিংডমের কেউ, ঠিক আছে। তো আমেরিকানদের দেখবি সিম্পল নাম হয়, জার্মান ওদের একটু প্রবলেমেটিক নাম হয়, হাইজেনবার্গ। রাশিয়ানদের সব থেকে বলতে। হ্যাঁ, তো হাইজেনবার্গ কে ছিল জানিস তো? পরে গল্প বলবো নি। কে কি দিছে, কি পড়ছিস হাইজেনবার্গের? আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, হাইজেনবার্গ কে ছিল জানিস? হাইজেনবার্গ হিটলারের জন্য ওইসব পয়জনাস গ্যাস ট্যাস তৈরি করত, শয়তান সায়েন্টিস্ট ছিল, হিটলারের চামচা। ওকে, সো এনিওয়ে, তো কোল রাউটস ল বা কোল রাউটস ল দিয়ে আমরা এই প্রবলেমটা অলরেডি সলভ করে দিয়েছি। প্রবলেম কি? ইনফাইনাইট ডাইলুশন জানতে পারতেছি না, দরকারই নেই গ্রাফ দিয়ে জানার, অন্য মেথড আছে জানার। হ্যাঁ, অদ্ভুত মেথড, মানে অবাক হয়ে যাবি, খুব আনন্দ পাবি, এত সুন্দর মেথড, ঠিক আছে। কোল রাউটসের ল দিয়ে আমরা আরাম করে গ্রাফ না প্লট করেও CH3COOH-এর ইনফাইনাইট ডাইলুশন জেনে যাবো। কিন্তু স্যার ওকে জলের মধ্যে গুলালে তো মানে সবকটা মলিকিউল তো ভাঙবেই না, ইনফাইনাইট ডাইলুশন বের করার তাহলে বুদ্ধি কী? ইনফাইনাইট ডাইলুশন ওকে ভাঙতেই হবে না, আমি ওর ইনফাইনাইট ডাইলুশন বের করবো। স্যার ইম্পর্টেন্ট কেন ইনফাইনাইট ডাইলুশন এত বের করা? ইনফাইনাইট ডাইলুশন এত বের করা ইম্পর্টেন্ট তার কারণ তুই ইনফাইনাইট ডাইলুশন থেকেই তো বুঝতে পারবি যে হাইয়েস্ট কন্ডাক্টিভিটি কত, তাই না? সেজন্য দরকার মানে ইনফাইনাইট ডাইলুশন অফ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট সে দ্যাট অল দ্য আয়ন্স হ্যাভ ডিসোসিয়েটেড and hence all the ions are contributing to the electric, electrical flow, and hence infinite dilution at that point is yes, that this is the conductance it will show, or that is the molar conductance it will show. But in case of weak electrolyte, it is not getting to break down only at infinite dilution even.
But still, I need to have an idea that if it would have broken down, then what would be its highest conductivity? If all of the ions of a particular concentration I have dissolved would have contributed to flow of electricity, then what it would be? এটা তাহলে শেখার ব্যাপার। Are you getting my point? তো এবার এটা তো প্রবলেম গ্রাফ থেকে আমি জানবো না, বল। রিয়েল লাইফে কোনো এরকম এক্সাম্পল আছে যেটা জিরো কনসেন্ট্রেশন ফলো করে? এক্সাম্পল রিয়েল লাইফে এরকম কোনো এক্সাম্পল আছে যেটা জিরো কনসেন্ট্রেশনের, মানে ইনফাইনাইট ডাইলিউশনের সামথিং? না, আই গেস তোকে প্রিপেয়ার করতে হবে, মানে এক্সপেরিমেন্টালি অন প্রুভেন। প্রিপেয়ার করতে হবে তোকে, জল দিয়ে 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 প্রিপেয়ার করতে হবে। এটা একটা থিওরিটিক্যাল, ইনফাইনাইট ডাইলিউশন একটা থিওরিটিক্যাল, ন্যাচারালি অকারিং হবে না। কনসেন্ট্রেশন জিরো কিভাবে হতে পারে? মানে এক্সিস্ট করে না সাবস্টেন্সটা, একটা সলিউশনের মধ্যে সলিউটটা এক্সিস্টই করে না, তখনই তো আমি কনসেন্ট্রেশন জিরো বলতে পারবো, তাই না? তাহলে এটা একটা থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট, তাহলে রিয়েল লাইফে হবে না। মানে এক্সপেরিমেন্টালি যে গ্রাফটাফে হয়, মানে এটা তো একটা ইমাজিনেশন, এটাতেও তো একটা ইমাজিনেশন। তুই কোনোদিনও কে প্লাস সিএল মাইনাস নাই কনসেন্ট্রেশনই জিরো, কোনোদিনও পসিবল? এটা তো একটা ইমাজিনেশন। যে কি ইমাজিনেশন? যদি সবাই কন্ট্রিবিউট করতো, সবাই ব্রেকডাউন করতো, কারণ ধরা হয় ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে সবাই ব্রেকডাউন করছে, তাহলে কত কন্ডাক্টিভিটি বা কত মোলার কন্ডাক্টেন্স। বুঝতে পারছি কথা? তো এই ব্যাপার। তো এইবার ঘটনাটা হচ্ছে আমরা কোহলরাউথস ল পড়ে এটাকে ক্র্যাক করার চেষ্টা করি। চলো, হ্যাঁ তুই ক্র্যাক করে দে। এবার কোহলরাউথস ল। দেখ, কোহলরাউথস ল বোঝানোর জন্য আমাকে কিছু লিখতে হবে না। কোহলরাউথস কিছুই না, এত দুষ্টুই বলা উচিত, কারণ এত সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট আমি খুব মজা পেয়েছি দেখে, যে এত বুদ্ধিমান একটা লোক খুব একটা সিম্পল জিনিস করছে। তুই ভাববি কি মা এটা তো যে কেউ করতে পারতো, খালি ওর মাথায় বুদ্ধিটা ফার্স্টে আসছে। কি ও কী করছে? কেসিএল এর ইনফাইনাইট ডাইলুশনে কন্ডাক্টিভিটি দেখে নিছে গ্রাফ প্লট করে। এই গ্রাফটা প্লট করলেই হবে, রাইট? আচ্ছা, একটাও দেখ উইক ইলেকট্রোলাইট নেয় নাই, কেসিএল, এনএসিএল, কেবিআর, এনএবিআর, কেএনও3, এনএনও3। এখানেও দেখ কী কী আছে, কেবিআর, কেসিএল, এনএবিআর, এনএসিএল, এলআইবিআর, এলআইসিআর। একটা উইক ইলেকট্রোলাইট নিছে? নেয়নি, সব স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট নিছে। তার মানে এই গ্রাফটা ড্র করা পসিবল। আর এক্সট্রাপোলেট করে ইনফাইনাইট যেই অবধি গ্রাফ আসুক, কনসেন্ট্রেশন জিরো তো আর হবে না, ধর এই অবধি করে নিয়ে এখান থেকে এক্সট্রাপোলেট করতে হবে জাস্ট, তাহলে পায়ে গেল। পায়ে গিয়ে ও কী করছে? সবার ভ্যালু বসায় দিছে, টিক 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 টিক, সুন্দর ভ্যালু বসায় দিয়ে ওনা একটা জিনিস অবজার্ভ করছে, আরে কেসিএল আর এনএসিএল, হ্যাঁ এই দুটার কন্ডাক্টিভিটিকে যদি মাইনাস করি তাহলে 23.41 আসে। আবার কেবিআর আর কেবিআরের অবভিয়াসলি আলাদা, এনএবিআরের অবভিয়াসলি আলাদা এই দুজন থেকেও, কিন্তু দুজনকে এই কেবিআর আর এনএবিআরকে মাইনাস করলেও এটা আসে, আর কেএনও3 এনএনও3কে মাইনাস করলেও এটা আসে। কিছু লক্ষ্য করতেছিস? দেখ সব কটাতে কে আর এনএ এক্স্যাক্টলি। তার মানে এই সিএল আর এই সিএল ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে এই কেসিএল এর মধ্যে কে এর কতটা কন্ট্রিবিউশন আর সিএল এর কতটা কন্ট্রিবিউশন, দুইজনের কন্ট্রিবিউশন মিলে এটা। ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে এনএ প্লাসের কতটা কন্ট্রিবিউশন আর সিএল মাইনাসের কত কন্ট্রিবিউশন, দুজন মিলে এটা মাইনাস করে দিলে, তার মানে তুই অ্যাকচুয়ালি কে প্লাস আর এনএ প্লাসের কন্ট্রিবিউশনটাকে মাইনাস করতেছিস, যেটা এটা আসতেছে। তার মানে এটা সেম থাকা উচিত ইরেসপেক্টিভ অফ হোয়াট আয়ন ইউ হ্যাভ টেকেন, আর দেখ সেমই আছে, রাইট? সেটাই এখানে। তাহলে এইখানে অ্যাকচুয়ালি 23.41 কি? ডিফারেন্স অফ ইনফাইনাইট কন্ডাক্টিভিটি অফ কে প্লাস অ্যান্ড এনএ প্লাস আয়ন, ইয়েস অর নো? আর এখানে তাহলে কি বলতো দেখি, কত বুদ্ধি মাথায়? এখানে কে সিমিলার, এখানে তাহলে ইট ইজ ডিফারেন্স অফ বিআর মাইনাস অ্যান্ড সিএল মাইনাস। তার মানে এখান থেকে তুই কি কনক্লুড করলি? এখান থেকে তুই এটা কনক্লুড করলি না যে একটা ইনফাইনাইট ডাইলুশন, ইচ অফ দি আয়ন্স have its own individual constant contribution towards conductivity which remains same. Yes or no? Be it KBr, be it KCl, be it KNO3, doesn't matter. KBr KCl का वैल्यू
के बी आर का वैल्यू और के एन ओ थ्री का वैल्यू अलग अलग आ रहा है क्योंकि भैया बी आर सी एल और एन ओ थ्री का वैल्यू अलग है, दोनों का मिलके तो लिखेंगे ना एक का। के प्लस के प्लस के प्लस सब सेम कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो प्रूव होता है जब तुम सेम आयन का दूसरा का साथ लेके और दो दो सॉल्ट लेके माइनस करके देखोगे। ये सुन लो, बात तो दिमाग में घुसा? यस, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। सी द लिमिटिंग मोलर कंडक्ट On the basis of the above observations, Kohlrausch concluded that each ion makes a definite contribution to the total molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution, irrespective of the nature of the other ion of the electrolyte. Right or wrong? This individual contribution of an ion towards the total molar conductivity of the electrolyte is called molar ionic conductivity. As a result of these studies, Kohlrausch in 1876 put forward the generalization after him, Kohlrausch's law, which says the limiting molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of the limiting ionic conductivities of the cations and the anions which multiplied with the number of ions present in one formula unit of the electrolyte. मतलब अगर ए एक्स बी वाई है, ये मैं लिख के समझाता हूँ। मतलब ये बोला है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, सोचो एक इलेक्ट्रोलाइट है ए एक्स बी वाई, तो डेफिनेटली इट इज़ ए वाई प्लस एंड बी एक्स प्लस एक्स माइनस। यू नो दिस, জানিস তো এটা নাকি বাচ্চাদের মতো শেখাতে হবে? এল টু ও থ্রি মানে হচ্ছে এল প্লাস থ্রি ও মাইনাস টু, শেখাতে হবে নাকি? ঠিক আছে, নাইনের বাচ্চারা এটা শেখে। তাহলে এ এক্স প্লাস আর এ ওয়াই প্লাস আর বি এক্স মাইনাস, তার মানে এ এক্স, তার মানে সরি কী আসলো, এ ওয়াই প্লাস আর বি এক্স মাইনাস, তার মানে এখানে এ এক্স আছে, তার মানে এক্সটা আয়ান্স আছে, তাই না? আর এখানে ওয়াই আছে, তার মানে ওয়াইটা আয়ান্স আছে। তার মানে টোটাল মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ এ এক্স বি ওয়াই, মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ এ এক্স বি ওয়াই at infinite dilution is equals to molar conductivity. Oh, okay. Molar is equals to molar conductivity of x y plus ion plus y b x minus ions. Understood? So just molar how to write molar conductivity of, let me write this again. This is molar conductivity. Molar conductivity of ax by is equals to x times the molar conductivity infinite dilution of a y plus ion plus y times molar conductivity of b x minus ion. Yes or no? So this is what to say, established by this particular law. Understood? By this experimental verifications. Clear? Kohlrausch's law? Any problem? Kohlrausch's law states that at infinite dilution, whatever ionic compound you have put or whatever electrolyte you have put, are you getting my point? Whatever electrolyte you have put, that electrolyte will break down at infinite dilution into all their ions. And how many is the number of the ions? Each of the ion has their individual contribution or individual molar conductivity at that infinite dilution, and it is just the summation of the two that you get the total of the entire molecule or entire compound. That is Kohlrausch's law. So suppose, for example, if you want to understand it for molar conductivity of NaCl, then it is limiting molar conductivity. Let me give it lambda symbol. Okay, limiting molar conductivity of Na plus ions plus limiting molar conductivity of Cl minus ion. What is limiting molar conductivity? Limiting molar conductivity means the contribution of the conductivity by this ion. That is limiting molar conductivity, which I have mentioned here. It is called limiting molar conductivity. Right or wrong? Here you have this molar ionic conductivity or limiting molar conductivity. They have not written here. However, understood? This is the contribution. Suppose, for example, they do it for, let me do it, molar conductivity of Al2SO4 whole 3. Bapri. That means limiting দুইটা Al ion, 2 into limiting molar conductivity of Al plus 3 ions plus
3 into limiting molar conductivity of SO4 minus 2 ions. That is it. That much is it. Okay, sir, we understand Kohl-Rouch's law. That is, so we can understand. স্যার এটাকে আই থিঙ্ক স্যার আয়নিক কন্ডাক্টিভিটিও বলছে দ্যাট সিম্বল থিং কোনটা? আয়নিক কন্ডাক্টিভিটিও বলছে হ্যাঁ, মোলার আয়নিক কন্ডাক্টিভিটি আর লিমিটিং কন্ডাক্টিভিটি একই তো জিনিস। আয়নটা কতটুকু কন্ডাক্ট করতেছে, আর লিমিটিং কেন? কারণ কি ইনফাইনাইট ডাইলুশনে এই লিমিটের বেশি আর কন্ডাক্টিভিটি হবে না, সেজন্য লিমিটিং কথাটা বলতেছে। ইনফাইনাইট তো লিমিটলেস। বুঝছিস? কি ফানি আছিস। ফানি তো এই সত্যি ইনফাইনাইট মানে তো লিমিটলেস। হ্যাঁ, ইনফাইনাইট মানে লিমিটলেস, ঠিকই। এখানে ইনফাইনাইট মানে লিমিটলেস তো আবার হবে না। এখানে ইনফাইনাইট মানে ওই লিমিটের উপরে আর হবে না, লিমিটলেস না। ইনফাইনাইট ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি। হ্যাঁ, ইনফাইনাইট ডাইলুশন ম্যাক্সিমাম কন্ডাক্টিভিটি। তাহলে এটাকে নর্মালি অনেক সময় ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টিভিটি দিয়েও বলা যায়। ইকুইভ্যালেন্ট কন্ডাক্টিভিটি ইজ ইকুয়ালস টু ionic conductivity or molar ionic conductivity or limiting conductivity of cation plus conductivity of anion. এইভাবে লেখা যায়। কোল-রাউচেস ল ক্যান বি মডিফাইড। এবার তুই চিন্তা করতেছিস, ঠিক আছে, কোল-রাউচেস ল তো বুঝলাম, কিন্তু কোল-রাউচেস লর হেল্পে এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ হবে? এই যে এটা তুমি এটার ইনফাইনাইট ডাইলুশনের কন্ডাক্টিভিটি কীভাবে বার করবা, বা ইনফাইনাইট হোয়াট ইজ দ্য মোলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইলুশন, সেটা তুমি বার করে ফেলাবা কীভাবে? যেটা এখানে এক্সট্রাপোলেট করে জাস্ট হয়ে দেখ, বুদ্ধি দেখ। তোর CH3COOH এর লাগে, এটাকে এরকম করে লিখলাম, ঠিক? অ্যাকর্ডিং টু কোল-রাউচেস ল ইট শুড বি ল্যামডা of CH3COO minus plus lambda of H plus. Yes or no? Agree? Acha. Let me take lambda of CH3COOK. বাপরে, কারণ কি CH3CO আছে তো lambda bar of CO minus plus lambda of K plus। আরেকটা নিব, KCl, তো lambda of K plus lambda of Cl minus। আরেকটা নিব, কত নিবা স্যার? lambda of H plus plus lambda of Cl minus। এবার এটাকে ভুলে যা, এটা আমার লাগবে, এই দুটোকে অ্যাড করতে পারলে এটা পাইতাম, কিন্তু আমি এটা গ্রাফে এক্সট্রাপ্লয়েট করে পাচ্ছি না। আমি এই তিনটাকে এক্সপ্লয়েট করব, দেখবি আমার এটা লাগবে তো। আচ্ছা, তুই আমার একটা কথা বল, আমি যদি ফার্স্টে এটা নিই, সাপোজ ল্যামডা অফ CH3, একটা অন্য কালারের পেন দিবি তাহলে সুবিধা হবে বুঝতে পারে। lambda of CH3 COO minus plus lambda infinite of K plus নিলাম, ঠিক আছে, প্লাস HCl একটা প্লাস করে দিব, lambda infinite of H plus plus lambda infinite of Cl minus মাইনাস কোনটা কোনটা নেওয়া হয়ে গেছে, এটা নেওয়া হয়ে গেছে, HCl একটা মাইনাস করা হয়ে প্লাস করা হয়ে গেছে, মাইনাস ল্যামডা ইনফাইনাইট অফ কোনটা বাকি ছিল, K প্লাস প্লাস ল্যামডা ইনফাইনাইট অফ Cl মাইনাস। স্যার মগের মূল্যক নাকি, তোমার যা ইচ্ছা তাই করবা,
আরে মলের মুল্লুক না ভাই, দেখ ওই CH3CO মাইনাস আর K প্লাস আছে, তো আমার CH3CO মাইনাসটাকে রাখতে হবে আর আমাকে H প্লাসটা রাখতে হবে, কারণ আমি যদি শুধু এই দুটার অ্যাডিশন পায়ে যাই তাহলে আমি এটা পেয়ে যাব। কিন্তু দেখ এটা একটা স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট হিসাবে কাজ করে, এটা আমি এক্সট্রাপোলেট করে পেয়ে যাব। এটা একটা স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট হিসাবে কাজ করে, আমি এক্সট্রাপোলেট করে পেয়ে যাব। এটাও একটা স্ট্রং ইলেকট্রোলাইট হিসাবে কাজ করে, আমি গ্রাফে এক্সট্রাপোলেট করে পেয়ে যাব। তার মানে তুই আলটিমেটলি দেখ কি হচ্ছে, যদি আমি ব্র্যাকেটটা ব্রেক করি এটা থাকবে, এটা থাকবে K প্লাস আর K প্লাস কাটে যাবে না, আর Cl মাইনাস আর Cl মাইনাস কাটে যাবে। এই বুদ্ধিটা আমি লাগাইছি, তাহলে আমি বেসিক্যালি কী পাবো, ল্যামডা অফ CH3COOH ইজ ইকুয়ালস টু, এটা কাটাকাটি করলে কী পাবো, ল্যামডা অফ CH3COO মাইনাস প্লাস ল্যামডা ইনফাইনাইট অফ H প্লাস। তাহলে এই ভ্যালুটা আমি অটোমেটিক্যালি এটা না বের করেও জাস্ট এইগুলোর থেকে পেয়ে যাব। এটার জায়গায় তুই কী লিখতে পারবি, এটার জায়গায় তুই লিখতে পারবি মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ CH3COOK, এটার জায়গায় মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ, এটার জায়গায় মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ HCl, আর এটার জায়গায় লিখতে পারবি ইনফাইনাইট ডাইলুশনে মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ KCl। আর এই তিনটা ভ্যালু যদি তোকে কেউ দিয়ে দেয় তুই প্লাস মাইনাস করে এটা বার করতে পারবি, অ্যান্ড তোর মোলার কন্ডাক্টিভিটি অফ এ উইক ইলেকট্রোলাইট চলে আসবে। ইয়েস অর নো? এখন তোটা দেখলি কোথায় বুদ্ধিটা খাটাইছে। এরকম টাইপের আমরা 11th-এ এনথালপি অফ ফর্মেশন বা এরকম কিছু বের করা যাবে। ক্লিয়ার হয়েছে? বুঝতে পারছি? তো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। ওকে, সো দ্যাট ইজ এ কোল-রাউচেস, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। কোল-রাউচেস ল বুঝলাম, এটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন of Kohl-Rouch's law, that it helps us to find out the molar conductivity or at infinite dilution of weak electrolytes, which we were not being able to find out for from the graph. Okay. Now moving forward, there can be other applications also. I'm not sure that is there or not, but sums related to that is there, so you should learn. Number 2 is calculation of degree of dissociation. Calculation of degree of dissociation. Now you see, degree of dissociation means what? To how much extent it has dissociated. It is denoted by alpha. Okay, it is said that the concentration of the dissociated ions divided by total number of molecules. Yes or no? That is degree of dissociation. So if according to Arena's theory of electrolytic dissociation, now according to Arena's theory of electrolytic dissociation, they say that the molar conductivity increases due to complete dissociation with decrease in concentration, or bracket we can say increase of dilution. ঠিক কি না? তাহলে যত ডাইলিউশন বাড়বে তত মোলার কন্ডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করবে। কেন করবে? ডিউ টু কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন। তার মানে তুই যে মোলার কন্ডাক্টিভিটি অ্যাট ইনফাইনাইট ডাইলিউশনে বের করিস সেটা তাহলে কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন। আর একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনে কতটুক ও ডিসোসিয়েট করছে, উপরের ওই পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনের মোলার কন্ডাক্টিভিটি, এই দুটো যদি রেশিও বের করিস, এখানে কে কন্ট্রিবিউট করতেছে? সবকটা আয়ন কন্ট্রিবিউট করতেছে। আর এইখানে কে কন্ট্রিবিউট করতেছে? অনলি দ্য ডিসোসিয়েটেড আয়ন্স কন্ট্রিবিউট করতেছে। এটা একটা থিওরিটিক্যাল ভ্যালু, এটা তুই গ্রাফ এক্সট্রাপোলেট করে পাস। আর নিশ্চয়ই কোনো না কোনো সল্টের একটা এক্সটেন্ট থাকে যে এই কনসেন্ট্রেশনের পর আর জল দিস না, আমি আর ডিসোসিয়েট করব না। তার মানে সেটা হচ্ছে ওই হাইয়েস্ট কনসেন্ট্রেশনের ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন, যেটা গ্রাফ থেকেই পাওয়া যাবো। তার মানে দুটাকে ডিভাইড করলে কী পাবো? ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন পাবো না, যে কতটা ডিসোসিয়েট করে ওই সল্ট, পার্টিকুলার সল্টটা। ক্লিয়ার করতে পারছি? একদম ক্লিয়ার তো? কোনো ডাউট এখানে? ওকে,
মনে রাখবি দিস রিলেশন হোল্ডস গুড ফর উইক ইলেকট্রোলাইটস, স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের জন্য না, কারণ স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের সত্যি সত্যি এক্সট্রাপোলেট করে মিট করে যায়, মানে ইনফাইনাইট ডাইলুশনেই আমাকে ভাবতে হবে যে ইনফাইনাইট ডাইলুশনেই ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন হাইয়েস্ট, কিন্তু উইক ইলেকট্রোলাইটের তো তা না। উইক ইলেকট্রোলাইটের ইনফাইনাইট ডাইলুশনটা একটা থিওরিটিক্যাল ব্যাপার, মানে আমি বের করি জাস্ট ওটাকে, ওটা তো এক্সট্রাপোলেট করে সত্যি সত্যি তুই পাচ্ছিস না, রাইট আর রং? তাহলে ওর কতটা ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন সেটা বলতে আরও ইজি, মানে বেশি পারফেক্ট ভ্যালু দেয় উইক ইলেকট্রোলাইটের জন্য, কারণ দুজনের মধ্যে অনেকটা ডিফারেন্স থাকে, ডিভাইড করে একটা নাম্বার পাবি। স্ট্রং ইলেকট্রোলাইটের জন্য হয়তো 0.0001 পাবি, কারণ খুব ক্লোজ থাকবে। তো ওইটুক ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশনে, সরি 0.001 না, 1 পাবি, ক্লোজ টু 1, 9.99 পাবি, কারণ এই দুজন একদম কাছাকাছি থাকবে। সরি, উল্টা বললাম, তাই না? কারণ এ তো এর সাথে টেন্ট করবে, ইকুয়াল হবে দুজন দুজনে। বুঝতে পারছি কেন বলছে উইক ইলেকট্রোলাইটের জন্য অ্যাপ্লিকেবল? ক্লিয়ার হয়েছে? আচ্ছা, though এই প্রসেসটা মাস সিম্পলিয়ার। হ্যাঁ, তো এইটা একটা ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন বের করা যায়। নাম্বার 3 অ্যাপ্লিকেশন কি? নাম্বার 3 অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট অফ উইক ইলেকট্রোলাইট। ক্যালকুলেশন অফ ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট অফ উইক ইলেকট্রোলাইটস। উইক ইলেকট্রোলাইটসদের ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেট করব, ঠিক আছে? তো উইক ইলেকট্রোলাইটসদের নোয়িং দ্য ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন আলফা, তুই যদি ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশন আলফা জানিস, দ্য ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট কে ফর উইক ইলেকট্রোলাইট ইজ গিভেন বাই কে সি, কতটা ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট ইজ ইকুয়ালস টু সি আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাস আলফা। মনে রাখবি সব সময়, এটা এক্সপেরিমেন্টালি, এটা জাস্ট একটা ফর্মুলা, এটা ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। ক্লিয়ার হয়েছে? একটা পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশনে কতটা ডিসোসিয়েশন হয়, পার্টিকুলার কনসেন্ট্রেশন সিতে ওর কতটা ডিসোসিয়েশন হয়, সেটাকে কি বলি আমরা? ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্ট। তাহলে সেটার ফর্মুলা এটা, ইজি থিং। এটা নিয়ে একটা অঙ্কও দেওয়া আছে তোদের আমার বইয়ে, ঠিক আছে? আর বাকি অ্যাপ্লিকেশনসের অতটা ইয়ে নাই, ঠিক আছে? এই 3টা অ্যাপ্লিকেশনস জানলে, দেখি তোদের এনসিআরটিটা একটু তাড়াতাড়ি দে তো, জলদি। Electrochemistry is chapter number 3, page number is is a Nast conductance of electrolytic solution. This is what 75 page. 15. হ্যাঁ, অত ওই যে গ্রাফটা আজকে শিখালাম, তাই না? এই যে এটা শিখলি, তাই না? এই যে এটা শিখলি, ঠিক না? উইক ইলেকট্রোলাইটসের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ কোল্ড রডস ল কিছুই নেই তো, অ্যাপ্লিকেশন অফ কোল্ড রডস ল কত কিছু পড়াই দিয়েছিলাম আমি, ঠিক আছে? 3টা অ্যাপ্লিকেশন মোর, হ্যাঁ, মোর দেন এনাফ, ঠিক আছে? অঙ্ক টঙ্ক আছে, ঠিক আছে? সো থ্যাংক ইউ, টাটা, বাই বাই, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব। এটা ফটো তুলে নে, পাঠায় দিব ওদেরকে।